ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த பகல் வேளையிலும் ஜெபத்தோடு தெய்வ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற எல்லா தெய்வ ஜனங்களுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். இப்பொழுது அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் ஒரு பாடலை பாடுவாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செல்ல இருக்கிறோம். ஆண்டவருடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த பகல் வேளையிலே ஜெபத்தோடும் உபவாசத்தோடும் தெய்வ சமூகத்திலே வந்திருக்கிற எல்லா தெய்வ மக்களுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை தருவாராக. இந்த நாளிலும் இந்த கூட்டத்திலே வந்திருக்கிற நம்மை நேசிக்கிற நம்முடைய ஊழியத்தை
அதிகமாக விரும்புகிற இந்த ஊழியர்களுக்கு முதலாவது ஆண்டவர் காரணமாக இருந்தாலும், இரண்டாவது நம்மோடு இருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் வில்பர்ட் அவர்களும் அதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள். எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த கூட்டத்தை குறித்து அவங்கள்ட்ட சொல்லும் பொழுது மகிழ்ச்சியோட வருவதாக சொன்னார்கள். அவர்களை இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவர் அவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. என்ன இது விசேஷ கூட்டம் போல இருக்கு, பாஸ்டர் முன்கூட்டியே சபையில் சொல்லலையே அப்படின்னா சிலருக்குள்ளே சில கேள்வி விரும்பலாம். ஆனால் அந்த கூட்டமானது நம்முடைய வாட்ஸ்அப்பில் நான் போட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய சுரேஷ் அவர்கள் கடந்த நாட்களிலே கேட்டுக்கொண்ட பிரகாரமாக பாஸ்டர் கூட்டம் வைக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினாங்க. ஸ்தோத்திரம். அது இப்பொழுது அவங்களுக்கு அங்கே வைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள். ஆகவே இங்கே பாஸ்டர் வைக்கலாம்னு கேட்டபொழுது நான் சந்தோஷமாக சொன்னேன், ஒரு கூட்டம் வைக்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அல்லேலூயா. ஆகவே அவங்க தான் இங்கே உள்ள கூட்டத்துக்கான ஊழியக்காரர்களுடைய காரியங்கள் எல்லாமே அவங்களே அதை பொருட்படுத்திருக்கிறார்கள். எனக்கும் அவங்களை குறித்து அதிகமாக எனக்கு வந்து தெரியாது. ஒரு முறை எனக்கு ஞாபகம் சரியானால் ஒரு முறை ஆன்லைனில் நான் ஒரு செய்தி கொடுக்குறேன். அந்த டீம் தான் இருக்குது. ஸ்லோகம் எனக்கு அன்றைக்கு ஞாபகம் மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஸ்லோகம் நான் எனக்கு யாருக்கு தெரியலை. நான் வருவதற்கு முன்னாடியே அவங்க எல்லாரும் குறிப்பிட்ட சமயத்தில் வந்தார்கள். எல்லாரும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். அவர்களை ஆண்டவர் தாராளம் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம். அதனால தான் நமக்கு இன்றைக்குள்ள கூட்டத்தை கொஞ்சம் நேரமே வைத்தோம். இன்றைக்கு ஆராதனை முடிந்த பிறகு சுரேஷ் அவர்கள் சார்பாக ஒரு ஆகார காரியங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது. அதிலையும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்கிற எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளும் இருந்து இந்த ஆகார காரியங்களிலே நீங்கள் பங்கெடுத்து செல்ல உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் சொல்வது எல்லாருக்கும் புரியுதா? நான் பரிநிலை மனசிலாம் உண்டு வேலையில மாட்டாங்க. அல்லேலூயா. நம்ம பாட்டில் எல்லாருக்கும் குழப்பம். அப்பத்தவே மலையாளி, இப்பத்தவே பாண்டி, ரெண்டு கடையில் பாட்டில் எப்பவுமே பிரச்சனை. பாட்டில் சொல்லுங்க, பாட்டில் எப்பவுமே பிரச்சனை. இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் பாட்டில் பிரச்சனை. நம்ம வஸ்துக்கு பாட்டில் பிரச்சனை. நம்ம சரீரத்தில் உள்ள பாட்டில் கூட பிரச்சனை. வஸ்திரத்துக்கு ஓரத்தில் பிரச்சனை. வஸ்திரத்துக்கு பாட்டில் பிரச்சனை. ஒரு எலிச்சுனா அல்லேலூயா இப்படியே சொல்லிட்டு போகலாம். சரி, அந்த பகுதி நம்ம போகலாம். ஆகவே நம்ம எல்லாம் ஜெபத்தோட எதிர்பார்ப்போடு ஆவியானவர் எங்களோட பேசணும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தேவ சமூகத்திலே நம்ம இருப்போமே. ஆனால் ஆவியானவர் நம்மோட தெளிவாக பேசலாம். ஆகவே பிள்ளைகள் பாஸ்டிங்க கொண்டு திட்டா நினைக்க கூடாது. நான் வழக்கு வரையும் பிள்ளை கழிக்க உடனே அடிதது. அல்லேலூயா. பாஸ்டிங் கொண்டு வந்து திட்டுறாரு, கண்டுபிடிக்கிறாரு, வழக்கு வரைய நினைக்க கூடாது. காரணம் 26 வருஷமா அந்த ஊழியத்தில் ஆகிட்டேன். அதனால ஸ்தோத்திரம். நிறைய பிள்ளைகள்லாம் அன்னைக்கு என்ன சொல்லுங்க, நம்மளே அவங்க பிள்ளைகள் திருமணம் பண்ணி கொடுத்து அவங்க பிள்ளைகளும் இன்னைக்கு வளர்த்துட்டே இருக்கலாம். எங்களுக்கு ரிலேஷன் அல்லேலூயா. அப்பா மார் அடி கொடுத்து அவங்க பிள்ளைகளும் அடி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். அதனால பெற்றோர் யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது. பாஸ்டர்களை கண்டிக்கிறார் அப்படின்னு ஆண்டவர் கிருபை தருவாரா. தொடர்ந்து அதிக சமயத்தை நடத்திக்கொள்ள விரும்பல. ஜெபத்தோடு காணப்படுவோம். இந்த நாட்களிலே அருமையான பாஸ்டருடைய பேரவை மத்தியில் அவருடைய மகள் பிரகிதா அவர்கள் தொடர்ந்து உள்ள சமயம் நமக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவார்கள். ஜெபத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் காணப்படுவோம். கர்த்தர் நம்மோட நாளில் பேசுவோம். நாம் கரங்கள் தட்டி ஆண்டவரை எதிர்பார்ப்போம். அதுக்கான സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തമായ ചലനം ഇതിനകത്ത് കർത്താവിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൃപയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വളരെയധികം പ്രതികൂലമായ ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ സഭയുടെ അകത്ത് മുഴുവനും ഇത്രയും ജനത്തെ കർത്താവിനാക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ വൈതലെ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, ചില നിയോഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടന്ന ഞങ്ങളെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഈ
സഭയ്ക്കകത്ത് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്റെ മേൽ വീഴാത്ത ചില നിയോഗങ്ങൾ തമിഴ്നാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്റെ മേൽ വീഴ്ത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു വചനമാണ് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. കർത്താവ് എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ദൂത മകളെ, നീ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ വലിയൊരു മീൻകൂട്ടം കടന്നു വരാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ സഭയെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാനാ വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ മട്ടിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അഭിഷിക്തന്റെ സഭയെ വളർത്താൻ കർത്താവിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആരും മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ സ്തുതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്തുതിക്കാം. ഞാൻ വന്നത് ചിലത് പ്രാപിച്ചോണ്ട് പോകാനാ. ഞാൻ പ്രാപിച്ചോണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് കാലാവസ്ഥ ഇത്രയും പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോ ദൈവമേ, നീ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരണം, ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായി തീരണം. നീ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായി മാറണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നീ പുറത്തു പോകുമ്പോ അസാധാരണമായി തീ വഹിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായി നീ പുറത്തു പോകണം. യെസ്, ദിനദിനെ അത് കത്തുന്നുണ്ട്. കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പുറകു വശത്തുള്ള ഒരു തീ. ചന്ദ്രനെ മേശയ്ക്ക് അകത്തിലോ എടുത്ത തീക്കകത്തിട്ടോ. എന്തിനാ തീ?
ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇത് സ്പെഷ്യലായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ, ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പക്ഷെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ ചിലരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ദൂതന്മാര് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ദൂതന്മാരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഒരു ശൂന്യമായ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണും. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ അസാധാരണമായിരിക്കും. ദൂതന്മാർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിക്കുവാൻ പോവുകയാ. നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ അകത്തൊരു മറുപടിയും കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിനകത്ത് നീ എഴുന്നേൽക്കത്തുള്ളൂ. കർത്താവ് ദൂതന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ വെളിപ്പെടുന്നു ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പുറത്തു വരും. ആ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കൾ പുറത്തു വരും. മാനസാന്തരത്തോടുകൂടെ, വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ, കർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ കാന്തയായി നിത്യതയോടുകൂടെ ചേർക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വെറുതെ കാണാൻ വന്നവരല്ല, ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം മീകാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം വായിക്കാമോ? മീകാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം, വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് എൻഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും മടങ്ങി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പലതരം പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കടഭാരമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മദ്യപാന അവസ്ഥകളായിരിക്കാം, കുടുംബത്തിന് ഭാരവും പ്രതികൂലവും ഞെരുക്കങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ, ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ വിഷയത്തിന്റെ അകത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ വചനം നിങ്ങളോട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരാണല്ലേ. നമ്മൾ ഒന്നാമതായ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രാണപ്രിയനെയാണ്. യെസ്, നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത്, വചനം വായിക്കുന്നതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. യുഗം നിത്യതയിൽ ചെന്ന് അപ്പനോടൊപ്പം വാഴാൻ കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ കാന്തയായി ഈ കുഞ്ഞു സഭയുടെ അകത്ത് എന്നെയും നിന്നെയും ഇന്ന് ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവൈദ്യരെ നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു മാരേജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങാറുണ്ടല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നപ്പോ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് തൊടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അസാധാരണമായി നിങ്ങളെ തൊടും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസംഗമല്ല, ആത്മാക്കളുടെ ഒരുക്കമാണ് ചിലത് നിങ്ങളെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആരൊക്കെയോ തൂക്കി എറിയപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കുറെ പേര് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. തള്ളിക്കളഞ്ഞതാ, നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട, കുടുംബക്കാര് പറഞ്ഞതാകോ, നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞതാകോ, നിന്റെ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞതാകോ, നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞതാകോ, നിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതാകോ, പക്ഷെ കർത്താവിന് നിന്നെ വേണം. യെസ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ആ മഞ്ഞ ആ സാരിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ വന്നത് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക, നിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാ. സിസ്റ്റർ, വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിന്റെ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമയം തുറക്കാൻ പോവുക. ചിലതിലേക്ക് തുറന്നു വിടാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ വന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ഇന്ന് വരുന്ന ദൈവ മകളിലൂടെ ചിലത് എനിക്ക് വേണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുക, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിനാണ് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ആ നടുവിന്റെ വേദനയെ കർത്താവ് ഇന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക. യെസ് യെസ്, ആ ബാക്ക് പെയിൻ, ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ദൂതനെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് രോഗസൗഖ്യമായി ദൂതൻ നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണിക്കുകയാണ്. കരച്ചിലുകൾ അവസാനിക്കാൻ സമയമായി, വേദനകൾ അവസാനിക്കാൻ സമയമായി. എന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ല ദൈവവൈദ്യരെ എന്നെ നിന്നെ കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും സ്വസ്ഥതയോടും ഇരിക്കാനാ. ഇത് കള്ള പിശാചിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ടുവിട, പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവിട, ഞെരുക്കങ്ങളെ കൊണ്ടുവിട. നീ വീട് പോകുമെന്ന് അവൻ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദുഷ്ടനെ നിന്നെ തൊടത്തില്ല. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശാഖയുടെ സകല സൈന്യത്തെ
ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടില് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നതാ. ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ വളരെ തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും മുമ്പോട്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അനവധി കിട്ടിയതാണ്. ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് കിട്ടി. ദൈവവചനവുമായി അനേകം ദേശങ്ങളിലേക്ക്, പട്ടണങ്ങളിലേക്ക്, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നൊക്കെ കിട്ടി. കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഞാൻ പ്രേയർ ഹാളിൽ, എന്റെ പപ്പയാണ്, പപ്പയുടെ പ്രേയർ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞു എന്റെ സാമയുടെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്രോപ്പസി കിട്ടി തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നടക്കും, അല്ല നാളെ നടക്കുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ നടക്കുമായിരിക്കും, അടുത്ത വർഷം നടക്കുമായിരിക്കും. ഇല്ല, ഞാൻ കാത്തു മടുത്തു. ഈ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സൈഡില് കുനിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മൈക്ക് പിടിച്ചു വന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ, ഏകദേശം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 23 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യമായി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മോളെ ഇവിടെ വന്നത്, ദൈവമാവ് നിന്നെ തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദാസനിലൂടെ എന്റെ ദൈവം എന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത പ്രത്യാശകൾ ഉടൻ എഴുന്നേൽപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രവചനമാണ് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്നെ വീണ്ടും നിർത്തിയത്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം മതിയാക്കാം, എല്ലാം മതി, ഇനി പറ്റത്തില്ല. എന്റെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് എന്റെ വീട്. എന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ ദൈവദാസനോട് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് മരണകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു. ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചതല്ലേ? യെസ്, ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചതാ. പക്ഷെ ദൈവം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാവോ? ഇനി ഒരു കൊയ്ത്ത് നിനക്കൊണ്ട്. അനേക സഹോദരന്മാരെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ സഹോദരന്മാർക്ക് പറ്റാത്ത ചില ശുശ്രൂഷകൾ നിന്നിലൂടെ നടക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ മുമ്പിലും പിമ്പിലും ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ മാതൃകളും എന്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയില്ല. മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഇന്നേക്ക് 2 വർഷത്തിന് മുമ്പേ മെയ് മാസത്തില് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഉപവാസം ക്രമീകരിച്ചു. ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ ഉച്ച വരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പ ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മേൽ കത്തിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് കത്തിക്കണം. ആരെന്തു പറഞ്ഞാലോ, എന്ത് നിന്ന് അനുഭവിച്ചാലോ, എന്ത് പരിഹാസം അനുഭവിച്ചാലോ, ആരൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലോ അപ്പന് വേണ്ടി ഓടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവ് അവിടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ഈ ജനത്തെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. എന്റെ റബ്ബർ തോട്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേട്ടിട്ടല്ലാത്തവരും ഞാൻ പറയാം. ഇതുപോലെ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ അകത്താണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്. എന്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ ഇതിനോട് പ്രവചിക്കുമായിരുന്നു. നിന്റെ വില സാധാരണമായ മഹത്വം വെളിപ്പെടും. ഞാൻ പ്രവചിക്കുമ്പോ കാറ്റടിക്കുമ്പോ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ ആടും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, അത് റിസീവ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആത്മമട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്, വെറുതെ ഒന്നല്ല, ഇതൊരു കെട്ടുകറിയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ദൈവാത്മാവ് പ്രാപിക്കുക. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു, ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒരു പ്രെയർ ആരംഭിക്കണം. ആദ്യം ഒരു 5 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം മടുപ്പൊക്കെ തോന്നി. ആദ്യം കൂടിയവർക്ക് അറിയാം, മടുപ്പൊക്കെ തോന്നി. 5 പേരേ ഉള്ളൂ. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതാ. ഇപ്പോൾ 50-ലധികം ആൾക്കാർ അതിനകത്തുണ്ട്. ഓരോ മീറ്റിംഗിനകത്ത് 50-60 ആൾക്കാർ കൂടുന്നുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു. അനേക സഹായങ്ങൾ കർത്താവ്. ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഒരു പ്രവചനമാണ്. ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു പ്രവചനമാണ്. പലരും വിചാരിക്കും പ്രവചിച്ചാൽ നാശം സംഭവിക്കും, സഭ തകർന്നു പോയി. ഇല്ല കുഞ്ഞെ, പ്രവചിക്കേണ്ടവർ പ്രവചിച്ചാൽ സഭ വളരും. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അജിത സിസ്റ്റർ ഫാമിലി. അവരെ കൂട്ടത്തോടെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. ഈ കൃപാവരം എന്റെ മേൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ സഭ വളർത്താനാ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ സുരേഷ് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സഭ നിറയുന്ന ആത്മാക്കളെ കർത്താവ് തരും. ഒരു വചനം കർത്താവ് തന്നാൽ അതവൻ ചെയ്യാതെ പോകത്തില്ല. അവൻ മനുഷ്യനല്ല, അവൻ വിശ്വാസമാണ്. മനുഷ്യൻ വാക്കു പറഞ്ഞ വാക്കു മാറും. ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരു അവസരം തരാം. ഇന്ന് നിന്നെ മെസ്സേജിന് വിളിക്കാതെ പറയാ, നാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുവാൻ ഒരു ദുഷ്ടന് കഴിയത്തില്ല. ഒരു മാനുഷികമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് കഴിയില്ല. സ്വർഗം തുറന്നു തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഇന്നെനിക്ക് സമയമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. മീറ്റിങ്ങിനോട് എനിക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണുള്ളത്, 2.5 വയസ്സ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരാൾ 6 വയസ്സ്, ഒരാൾക്ക് 2.5 വയസ്സ്. പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞ സ്നേഹം അത്രയും വലുതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ ദയയാ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പൈതങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ചുകൂടാ? വലിയൊരു ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിനക്ക് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിന്റെ പരിമിതികൾ എവിടെ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ കർത്താവ് 2 വഴി കർത്താവ് നിനക്ക് തുറന്നേക്കും. എന്റെ കുഞ്ഞൊരു 6 മാസമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി. അവരാണ് ദിവസം കുഞ്ഞിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് മെസ്സേജ് പറയും. അവിടെ ജനം കരയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പ എന്റെ പൈതങ്ങളുടെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോ അപ്പൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചല്ലോ, അപ്പൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആന്റിമാർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ കണ്ടുവരവരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അവരുടെ കണ്ണു നിറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. ദൈവം വാഗ്ദത്തം തന്നാൽ ദൈവവൈദ്യരെ എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവൻ മറന്നു കളയത്തില്ല. ആദ്യയുടെ കുഞ്ഞമ്മയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ദുഷ്ടനിട്ടിരിക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അഴിച്ചു കളയുക. ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ നിന്റെ അകത്ത് പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കൂട്ടുകളെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ചിലതിനെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ആത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു. നീ യാദൃച്ഛികമായിട്ടല്ല ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നത്. ദൈവത്തിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ ദേശത്ത് ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താവായി കർത്താവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവ് ഇന്നു മുതൽ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു. പല സഹോദരിമാരും എന്നോടൊപ്പം വന്ന് കരഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാൽ കൂടെ ഇരുന്ന് കരയും. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ആ വിഷയം എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും. ആരായാലും അത് സഹോദരി വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ ഇല്ല സിസ്റ്ററെ ശരിയായില്ല, ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണും. ഇല്ല സിസ്റ്ററെ ഇനി ഒരിക്കലും ശരിയായി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി, അതിശയങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഇന്നാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം. ഇന്ന് മഴ നിറഞ്ഞ കാർമേഘം നിറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മീറ്റിംഗ്. ഇത്രയും പേര് വരൂ. ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഹല്ലേലൂയ പറയണ്ട. നമ്മൾ അന്യദേശത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നോ? അതുമല്ല അതൊരു ദൈവ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേ. അല്ലേ അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? അതെ 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 അതെ. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ 1, 2, 3 പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്ന മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് ജനത്തെ കൂട്ടണമെന്ന് നമ്മളല്ല വിചാരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചോ അവരൊക്കെ വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഒരാൾ പോലും ഒഴിയാതെ. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഒരു പ്രശ്നം പോലും ഉണ്ടാകാതെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എത്തി. യാത്രകളിലൊക്കെ ദൂതന്മാർ കൂടെ ഇരുന്ന് എത്ര സന്തോഷ, എത്ര അത്ഭുത. ഈ ലോകത്തിന്റെ കൂടെ ഓടുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതാ നല്ലത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതാ നല്ലത്. ചുവട്ടേന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ ബ്രദറിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിന്നെ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ തന്നെ ശത്രു വളരെയധികം പദ്ധതി ഇട്ടതാ. നീ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കരുതെന്ന് അവൻ പദ്ധതി ഇട്ടതാ. പക്ഷെ ദൈവത്തിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ചില വെളിപ്പാടോടുകൂടെ ചില ദർശനത്തോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് അവസാനിക്കുക. ചില ശുശ്രൂഷകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയുക. ശീമോൻ പത്രോസിനെ പോലെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാ. ശീമോൻ പത്രോസിനെ പോലെ ശൂന്യമായി പടക് നോക്കി അപ്പനെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നില്ലേ? നിന്റെ ശൂന്യമായ പടകിനെ നിറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സഹോദരൻ കരയുക. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടാൽ ചിലത് കരയും, ചിലത് ചിരിക്കുക, ചിലത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. പ്രവചനം കുട്ടികളിയല്ല, അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അതൊരു കുട്ടികളിയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തമായ സാധനം വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ.
നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര നാൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിനകത്ത് ഞാൻ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏത് നിമിഷം ഒരുപാട് കോളിങ്സ് വന്നു, പക്ഷെ പോയില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വീണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ഒരു റിവൈവലിന്റെ അഗ്നി ഇവിടെ കത്തിയിട്ട് വേണം ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ. പല ഓഫറുകൾ വന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഞാൻ വിടും. ആമേൻ. എന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഫയർ വിങ്സ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അതുവരെ എനിക്കൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ വെയിറ്റിംഗ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വെയിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകന്മാരായി മാറും. വലിയൊരു കൂട്ടം, ഒരു മീൻ കൂട്ടത്തെ പിടിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാണ്. സഹോദരിമാരുടെ അകത്ത് നിന്ന് ചിലർ അഭിഷിക്തമാരായി എഴുന്നേൽക്കണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മളൊരു ഭവനത്തിൽ പോയാൽ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ? അടുക്കള വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു പുരുഷൻ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് കൂടെ വന്നത്, പുള്ളിക്കാരൻ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, സഹോദരി വന്നാൽ അകത്ത് പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് സഹോദരിക്കുണ്ട് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് കർത്താവ് തന്നതാണ്. അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ജീസസ്. അത് പരദൂഷണം പറയാനല്ല, അത് കുറ്റം പറയാനല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ വഴികളെ തടയാനല്ല. പുതിയ വഴികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറാൻ, അങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴികൾ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം വാക്യം വായിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21:4. യേശു കരയിൽ നിൽക്കുക. യേശു ആരെന്ന് പലരും അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ യേശു ഒക്കെ ശരിക്കുക, അത് വ്യക്തമായി കാണുക. നിങ്ങൾ ചിലരെയൊക്കെ ദൂതന്മാരെ അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയോ? അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം പറയുന്ന സമയത്ത് സാറയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ 3 പുരുഷന്മാർ ഭവനത്തിനകത്ത് വരുക. അബ്രഹാമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്ന അതിഥി സൽക്കാരം നടത്താൻ ബഹു വിശേഷമുള്ളവരാണ്. അതുപോലെ ദൈവം ആ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. ഈ 3 പുരുഷന്മാർ വന്നിരിക്കുമ്പോ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ മാനിക്കണം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ഒരു അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബ്ലെസ് ചെയ്യണം. അതിൽ പല ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇല്ലെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ 3 പുരുഷന്മാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്രഹാം സാറയോട് പറയുന്നു, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയതെല്ലാം നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. സഹോദരിമാരെ, അഭിഷിക്തന്മാരെ കരുതുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മടുപ്പ് കാണിക്കരുത്. ഞാൻ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വൈഫിനോട് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളോട് അഭിഷിക്തൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റർ പറയുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം പോലും ഉണ്ടാകരുത്. യെസ്, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. പല സാഹചര്യങ്ങളും കാണും. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തിപരമായി സഹോദരിയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ചില ദൂതന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ ആഹാരം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ചില ദൈവദാസന്മാർ ഓഫറിലോട്ട് അയക്കുമ്പോ ചില ദൈവദാസന്മാർ അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ വിട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അടയാളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ജീസസ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മേലൊന്ന് വരണമേ, അതിശക്തമായി എന്നെ നടത്തണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് ശീമോൻ പത്രോസ് വളരെ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? കൂട്ടുവാനൊന്നുമില്ല. ബെൻബ്രദറെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നോക്കിയാൽ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നുമില്ലായിരുന്നേ. കർത്താവ് പടക് നിറച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ, അതിശയങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവാ. അപ്പന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി. ശീമോൻ പത്രോസിന് അറിയാത്ത കടലാണോ അത്? അല്ല, വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പരിചയത്തിന്റെ സമ്പന്നത അവനെ നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുമ്പോ ദൈവ പൈതലെ അഭിഷേകം നിന്നെ നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ദൈവത്തിന് ഒരു വാക്ക് മതി. ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച ഒരു വാക്ക് മതി. ആ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് മീൻ വീശാൻ പറഞ്ഞു. ആ വല വീശാൻ പറഞ്ഞോ, അത് കീറുമാറ് മീൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം. മനുഷ്യന് വിചാരിക്കും അത് പറ്റത്തില്ല, ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല. ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ടൈമല്ല, ഇപ്പൊ ടി വി കാണാൻ സമയം, വാച്ചിങ് ടൈം.
റീൽസ് വന്നിരിക്കുന്നു, അത് കണ്ടിട്ടില്ല. ജഡമനുഷ്യൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരും. പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ പറയുന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്ക്. അന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച വിടുതലിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂട്യൂബിൽ റീൽസ് കാണാം. സൂപ്പർ. ഈ റീൽസ് കണ്ട ആരെങ്കിലും ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധന പോയിട്ട് ആരാധന തിരുവരുന്ന ഒന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ റീൽസ് കണ്ട് ഈ മോഹൻലാൽ ഓടുന്നതും ശോഭന ഓടുന്നതും ഈ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ കാണുന്നവരോട് എനിക്കൊന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അതിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതുവരെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് വേണം പോവാം. ഇതുവരെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനും ആരും ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നോട് കണ്ടിട്ടില്ല. സിനിമാ പാട്ട് പാടിയപ്പോ അതൊന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആത്മസാന്നിധ്യം ഇല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെ നീ എന്തിന് വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ നോക്കുന്നു? നീ എന്തിന് ജഡമോഹങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നു? നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാളും, നമുക്ക് പാസ്റ്ററിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷന്മാരെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ, നിനക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് സകലതും അറിയാം. സകലതും നഗ്നവും മറന്നതുമായി കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം കർത്താവിന് അറിയാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, സുരേഷ് ബ്രദർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ബെൻ ബ്രദർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ജോസഫ് ബ്രദർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഒരേ സമയം അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവം. എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ആ ക്യാമറയുടെ പവർ എത്രയാ? നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, സാനിയ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കേൾക്കും, അത് അതിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സുജ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കേൾക്കും. എങ്ങനെ പറ്റുന്നു? ദൈവമായതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറം അപ്പന്റെ പ്രവൃത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്ത് ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുക, അഭിഷേകമുള്ള ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരുവാൻ പോവുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അനേകം പേരെ നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ. അതിനാദ്യം നമ്മുടെ ശൂന്യത മാറണ്ടേ? ഒരു നിറവിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് വീടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം, അല്ലേ? പലപ്പോഴും ഈ സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വീടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലേ? എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കർത്താവിന് അതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ഹല്ലേലൂയ. ചിലത് വിശ്വാസത്തോടെ നേടുവാൻ നീ തയ്യാറാണോ? അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതിശയങ്ങളും നിന്റെ ജീവിത ശൈലിയാകാൻ പോവുക. ഹല്ലേലൂയ. ശീമോൻ പത്രോസ് തന്റെ പഴയ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഇനി വേണ്ട, ഇനി അപ്പന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യേശു കർത്താവിനെ ക്രൂശീകരിച്ചു. എല്ലാവരും ഭയപ്പാടോടുകൂടി ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാ. അപ്പൊ ശീമോൻ പത്രോസ് പറയാം, ഞാൻ വരയെടുത്തോണ്ട് പോവുക, നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട. ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക, നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട, ഞാൻ പോവുക. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുമുണ്ട്. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടും ഞാൻ എന്റെ പഴയ ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ എന്റെ പഴയ പാപ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ദൈവ വൈദ്യരെ നിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് കർത്താവ് പോരും. ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തമുള്ള എവിടെ പോയാലും മടങ്ങി ദൈവ സന്നിധിയിലോട്ട് വരും. വേഗത്തിൽ റെഡിയായി വന്നാൽ വേഗത്തിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കും. നീ എത്രമാത്രം ഡിലേ ആകുന്നോ അത്രമാത്രം താമസിച്ച് നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി വരും. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ സിസ്റ്ററോട് പരിശുദ്ധമ്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കണ്ണുനീര, നെടുവീർപ്പ, സമാധാനം ഇല്ലാതെയാ നീ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹോദരി നിന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന പെരീനമാര് കൂടുമ്പോൾ നീ സന്തോഷിക്കണ. ഒരു തലമുറ വെളിപ്പെടാൻ സമയമായി. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ കൂടുമ്പോ, നിന്നെ പരിഹസിക്കുമ്പോ കൂടുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ മാറോട് അനയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്, വേദനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്? അല്ലെ അമ്മ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചില്ലേ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം? ഇനി ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കരുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വയസ്സിൽ എനിക്കും പറ്റുമ്പോൾ ഇതിനെ പോലെ നിൽക്കാൻ. അങ്ങനെയല്ല, ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. തയ്യാറാണ് നിൽക്കാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പറ്റില്ലേ? പറ്റും, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ഈ അമ്മാമയെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും, ഈ സഹോദരിയെ ഉപയോഗിക്കും. കർത്താവിന് പ്രായഭേദമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അസാധാരണമായ ഒരു പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് ഇട്ട് തരും. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ അകത്ത് യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ മാത്രം ശുശ്രൂഷിച്ചെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ആരും കാണത്തില്ല. കാണുമായിരുന്നു. ഡിഗ്രിയൊക്കെ മാത്രമുള്ളവർ പ്രസംഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമോ?
ഇല്ല. കർത്താവ് ബലവാനെ രചിപ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അനീഷനെ തയ്യാറായിക്കോ. വിവിധ സ്റ്റേജുകളില് കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ, വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളില്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് വാദ്യോപകരണമായി നീ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണും. കർത്താവ് ഒരുവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മോനെ, നിന്റെ പാരമ്പര്യം കർത്താവിന് പ്രശ്നമല്ല. നീ ഏത് കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തെന്ന് കർത്താവിന് പ്രശ്നമല്ല. നീ ഏത് വീട്ടിൽ ജനിച്ചത് കർത്താവിന് പ്രശ്നമല്ല. കർത്താവ് ഒരുവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉയർന്നു വരും. ചിരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്തൊക്കെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്നോ അത് ഫലം കായ്ക്കും. അതൊരു വലിയൊരു വൃക്ഷമായി തീരും. അതിൽ പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. നീ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായ വിവിധ ചേച്ചി കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് തുഴയാൻ കഴിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നടുവില് നിങ്ങൾ കുടുംബമായി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അമരത്ത് കർത്താവ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. നീ ഒന്ന് തട്ടി വിളിക്ക്. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അതിശയങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി കർത്താവ് ഇന്ന് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രദേശത്ത് പല മടുപ്പുകൾ ഉണ്ടായി. ഇല്ല, ഒന്ന് കൂടെ എഴുന്നേറ്റുവാ, നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. മനുഷ്യനല്ല പറയുന്നത്, ദൈവമാണ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. കൂടെ നടന്ന അത്ഭുതം കണ്ടവനാ ശീമോൻ പത്രോസ്. അവൻ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പനെ വിട്ടു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോയോ? എത്ര ദൂരം അങ്ങേ വിട്ടോടി ഞാൻ, അത്ര നേരം കാത്തു നിന്നെന്നെ നീ. എത്ര ദൂരം അങ്ങേ വിട്ടോടി ഞാൻ, അത്ര നേരം കാത്തു നിന്നെന്നെ നീ. വേറെ ആരെയും കിട്ടാനിട്ടല്ല സുരേഷ് ഗോപിനെ കർത്താവ് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. കർത്താവിന് അറിയാം ഒരു റിവൈവൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ തമിഴ്നാട് പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷമായി. ആദ്യം ഒരു 2 വർഷത്തിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ വിവിധ ചേച്ചികൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നു, ആ പ്രേയർ ഹാളിൽ വന്നു. അസാധാരണമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അവിടെ ഈ മോളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം, അനേകം പ്രവചനങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു. അതൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ ലതസിസ്റ്ററിന്റെ കുടുംബം. അവരും 2 മക്കളും ആ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ കുടുംബമായിട്ടാണ്, ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചും കൂടെ കുഞ്ഞാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അവിടെ സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് ഒരു വഴി ഇവിടെ തുറക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് എങ്ങനെ നടക്കും. നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിൽ ഞാൻ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞു മെയ് മാസം നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ കാണും. എത്ര പേരത് കേട്ടു? എത്ര പേരത് കേട്ടു? ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കേട്ടവരൊക്കെ കൈ ഉയർത്തിക്കേ. നമ്മളൊരു തമിഴ്നാട്ടിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയോ, നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ ആയിരുന്നു 3 ദിവസം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, സുരേഷ് വിദേശ രാജ്യത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകും? ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, ഒരു വാതിലും തുറക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച 2 വർഷം. ചിലത് വെളിപ്പെടാൻ 2 വർഷം എടുത്താലും ലേറ്റായി വെളിപ്പെട്ടാലും അതിന്റെ മഹത്വം വളരെ വലുത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ജോലിയൊക്കെ മാറ്റി വന്നവരുണ്ട്, ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുന്നില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ കർത്താവിനെ തൊടുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാമേ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഇതിൻ്റെ അകത്താക്കി. സഹോദരന്മാർ വരുന്നത് വളരെ അറിയാം. സഹോദരിമാര് വരും, അവർ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടട്ടെ. അനേകം ദേശങ്ങളുടെ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ലത സഹോദരി വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത്ര മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആദ്യത്തെ കോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, സുരേഷ് ഭവൻ അറിയത്തില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇവർ കൂടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മീറ്റിംഗും അഭിഷിക്തൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോവാണ്. ഞാൻ തന്നെ അന്തമിട്ടു. ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനത്തിനൊരു ബോധം വരണം. ദൈവാത്മാവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചേരുന്ന ചിലർ എഴുന്നേൽക്കണം. അപ്പോ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുരേഷ് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോവാം. വളരെ നല്ല കാര്യം. നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ അടുത്തൊരു തിരിവുണ്ടായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. പുള്ളിക്കാരൻ വളരെയധികം ജലദോഷത്തിന്റെ പ്രയാസമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജലദോഷമാണ്,
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, കർത്താവ് കാത്തോളും. ജലദോഷത്തോടെയാണ് പൊങ്ങിയപ്പോ ജലദോഷം എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ലായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രദർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്റെ പഴയ ജീവിതം, ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം, ഞാൻ ബ്രദറിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രദറെ, ഈ സമയവും മാറും, ഈ അവസ്ഥകളും മാറും. നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും, നിങ്ങളെ പ്രവചിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനോ, നിങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുവാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രദറിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സിസ്റ്ററെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കും, അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തതാ നമ്മളെല്ലാവരെയും. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കാട്ടാക്കട പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ദൈവവചനം പറഞ്ഞു. എത്ര പേര് കേട്ടു? ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാ. അവിടെ ഏകദേശം 40ഓളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലതിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ, ചിലതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്രയർ മതി എന്നേ പരിശുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, സിസ്റ്റർ ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിലാണ് ദൈവദാസം പ്രസംഗിച്ചത്. അന്ന് ഒരു ദിവസം ആ മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്രയർ മതി എന്നേ. പിന്നെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്രയർ മതി അവർക്കിപ്പോ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മീറ്റിംഗ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പപ്പയുടെ ആൾക്കാർ വരുന്ന കുറഞ്ഞു. എന്തിനാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന? ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദാഹമുണ്ട് ജനത്തിന്. എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില മടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ പറയൂല. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ. ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന മീറ്റിംഗിന്റെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ചലനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ആയാലും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. ശ്രീജിത്ത് ബ്രദറിനോട് പരിശുദ്ധമാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സാധാരണ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ കൈമാറ്റം ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബിന്നിങ് ആയി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. എനിക്കിങ്ങനെ പറയാനാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവിന് വേണം. ദൈവരാജ്യത്തിന് നിങ്ങളെ വേണം. എത്ര ദൂരം അങ്ങേ വിട്ടോടി ഞാൻ, അത്ര നേരം കാത്തു നിന്നെന്നെ നീ. വേറെ ആരും കിട്ടാനിട്ടല്ല ശ്രീജിത്ത് ബ്രദറെ കർത്താവ് നിന്നെ കാണുന്നത്. യോനയെ പോലെ പലവട്ടവും ആ തിമിംഗലത്തിന്റെ അകത്ത് കടന്ന് ഭക്തം കറങ്ങുന്ന ആത്മാവിനെ കാണിക്കുക. ഒരു നാളിൽ ആ തിമിംഗലം ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. നീ വെണ്മയായി പുറത്തു വന്ന് ചില സ്റ്റേജുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് ദൈവകാവിനെ നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗിൽ കാണും. ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ കാണും. ഇതാണ് അടയാളം, സൈൻ. ഹല്ലേലൂയ.